ഞങ്ങൾ പോവാണ് ഗൈസ്. നീണ്ട 5 ദിവസത്തെ ട്രിപ്പ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നേരെ ക്രോണിക്കൽ ജോർജിയ കണ്ടിട്ട് നേരെ അവിടെ നേരെ കുട്ടൈസി എയർപോർട്ടിലോട്ട് പോകും. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി കഴിച്ചു ഇവിടുന്ന്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ നേരെ ക്രോണിക്കൽ ഓഫ് ജോർജിയയിലോട്ട് പോവാണ്. അവിടെ നമ്മൾ നേരെ അവിടെയൊക്കെ കണ്ട് കറങ്ങി നാളെ നമ്മൾ കുട്ടൈസി എയർപോർട്ടിലോട്ട് പോകുന്നതാണ്. സോ വിശക്കുണ്ടോ? വിശക്കുന്നില്ല ആക്ച്വലി. ഇനി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ ഇവിടുന്നെങ്കിലും എടുക്കുമായിരുന്നോ? ആ സെറ്റ് ഇതോ അതെ. നമുക്ക് സമയം ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. പതിയെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് വേറെ അങ്ങോട്ട് മുതൽ നേരെ കുട്ടേശ്ശേരി അല്ല വേറെ എവിടെ പോണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ പോവാം. ആ മലമോളിൽ പോയിരുന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കും. എന്നിട്ട് അവിടെ രാവിലെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. ഏതാ കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്നോ? വൈറ്റ് പോയി പിറ്റേന്ന് രാവിലെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്നു. എന്ത് കൺഫ്യൂഷൻ? കളറ് മനസ്സിലായി. വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് കിട്ടണമെന്ന്. ഹോട്ട് ഡോഗ് സോസേജാണ് ഗൈസ്. ഞാനിവിടെ കുറേ കാണുന്നുണ്ട്. ചൂട് പട്ടി, കരിങ്കല്ലിനേക്കാൾ കട്ടിയുള്ള ബ്രെഡ്. ജോർജിയ ഞങ്ങളെ പല കാര്യം പഠിപ്പിച്ചു. ജോർജിയ ഞങ്ങളെ ഹോട്ട് ഡോഗ് തിന്നാൻ പഠിപ്പിച്ചു, ബ്രെഡ് തിന്നാൻ പഠിപ്പിച്ചു. A visit to Chronicle of Georgia is the perfect way to experience Tbilisi from a different angle. Also known as the History Memorial of Georgia and Georgian Stonehenge, the monument depicts Georgian imperial history, famous literary works and the role of Christianity in the country, standing atop Mount Kini near the Tbilisi Sea and Temka neighborhood. നമ്മൾ കുറേ നേരെ വന്നതാണ്. ശരിക്കും ഇതൊരു പണിതീരാത്ത ഒരു ഇതാണ്. BC ഈ സാധനം പണി കഴിച്ചത്. ശരിക്കും അന്നത്തെ കൾച്ചറിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ സ്കൾപ്ചേഴ്സാണ് ഇതിനകത്ത് കൊത്തി വെച്ചേക്കുന്നത്. പിന്നെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനകത്ത് കുറേ ചേഞ്ചസ്, ലൈക്ക് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ കുറേ സാധനം ഇതിനകത്ത് അവർ ഇതാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഇതാണ് ഗൈസ് താഴത്തോട്ടുള്ള വ്യൂ. Created by renowned Georgian sculptor Zurab Tsereteli in the 1980s, the Chronicle of Georgia features 16 towering pillars, each standing over 30 meters tall. The bronze pillars depict significant historical and religious events, scenes from Georgian literature, and notable figures such as King Miriam III, Queen Tamar, and poet Shota Rustaveli. The lower sections illustrate key events in Jesus Christ's life, while the upper sections showcase Georgian royalty, heroes, and illustrations from the earliest known Georgian hagiography, the martyrdom of the Holy Queen Shushanik by Iacob Tsereteli. Chronicle of Georgia was created by Zurab Tsereteli, a famous Georgian sculptor, painter, and architect who resides in Moscow.
Although most of Tsereteli's works are found in Russia and the country of Georgia, the West became familiar with his creations through the Tear of Grief sculpture, presented as an official gift to the United States from the Russian government to commemorate the victims of the September 11th attacks. Tear of Grief Memorial now stands on the peninsula at Bayonne Harbor in New Jersey. Birth of the New World, also known as the Statue of Columbus, is another well-known monument of Zurab Tsereteli. Standing at 110 meters, this bronze sculpture in Arecibo, Puerto Rico is the tallest statue in the Western Hemisphere. Closer to home, Tsereteli is known as the sculptor of St. George statue in Tbilisi, which he gifted to the Georgian people in honor of the nation's independence. Chronicle of Georgia is one of Tsereteli's lesser-known masterpieces. Sculpted in the 1980s, it remains partially incomplete to this day yet is nevertheless valued for its beauty and cultural significance. As Chronicle of Georgia is not overtly advertised, it remains a lesser-known Georgia attractions and as such is regarded as a hidden gem of the capital. From a distance, its sheer size is often underestimated, yet as you climb the stairs, 16 massive pillars towering over 30 meters in height begin to unfold before your eyes. Depicted on the bronze pillars of Chronicle of Georgia are historical and religious events and scenes from Georgian literary works. Significant events in the life of Jesus Christ, including Palm Sunday, the Last Supper, the Resurrection, Transfiguration, Pentecost and Annunciation of Mary are depicted on the lower portions of the columns. In contrast, the upper sections portray kings, queens, Georgian heroes and illustrations of the earliest known Georgian work of hagiography, the Martyrdom of the Holy Queen Shushennik, 476-483, by Iacob Tsereteli. History Memorial of Georgia also contains statues of many local heroes, including the 13 Assyrian fathers who spread Christianity in Georgia, Queen Tamar, during whose reign Georgia experienced a golden age, and Ilya Shavshevads, who initiated the revival of Georgian nationalism during 19th century Russian rule. അങ്ങനെ നമ്മൾ ജോർജിയോട് ക്രോണിക്കൽ ജോർജിയോട് ഇവിടെ പറയാണ് ഗൈസ്. വെള്ളമോ ഉപ്പിടാനോ മുള്ളാനോ ടിഷ്യൂ ഉണ്ടോ? ഗൈസ് ഇവിടെ കൂടെ വണ്ടിയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടല്ലേ? ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഗൈസ്. അത് കണ്ടോ ഗൈസ്, അതാണ് നമ്മുടെ ക്രോണിക്കിൾ ഓഫ് ജോർജിയ. ഒരു വികാരമില്ല, വെറുതെ കഴിച്ചു. ഇത് വെച്ചാണോ നീ ഇങ്ങനെ എടുത്തത്? മോമോസിൻ്റെ സാധനം ടേസ്റ്റ് അല്ലേ? അതെ. വീഡിയോ ഇത് കളയടാ, ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട്
ഫോട്ടോ എടുക്കാം. ഇതുണ്ട്. ഇതെങ്ങനെയാണ് റംസി തിന്നുന്നത്? മിക്സ് ചെയ്യും ആദ്യം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യും. അങ്ങനല്ല, ഫോർക്ക് എടുക്കുക, ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇത് പൊട്ടിക്കണം ഒരു സൈഡ്, എന്നിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. മിക്സ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ അതിങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ്. തിരിച്ചു വരും. ഈ ഇവിടുന്ന് പൊട്ടിക്കും. ഓണാണോ അവിടെ പൊട്ടിത്തെറിക്കും. ഗൈസ് ഇതാണ് ഗൈസ് കച്ചാപ്പൂരി. അത് ഇത് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നശിപ്പിക്കാതെ ഇവിടുന്ന് കട്ടി. ഇത് ബട്ടറാണ്, നല്ല ചൂടാ. എല്ലാം ടേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ്, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. അയ്യോ സോറി ഗൈസ്. നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരണം ഗൈസ്, കേരളത്തിൽ വരണം. അവർക്ക് പറ്റുമോ സ്പൈസി ഫുഡ്? സ്പൈസി ഫുഡ് അവർക്ക് പറ്റും. പക്ഷെ ഇപ്പോഴുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നില്ല, അതുപോലെ അവർക്ക് ഡെയിലി ഫുഡായിട്ട് അവർക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടാവും. വേവിച്ച് തിന്നല്ലേ? 4 മണിക്കൂറുണ്ട് എയർപോർട്ടിലേക്ക്. നമ്മൾ അറിയിച്ചപ്പോൾ 12 മണിയാവും ഗൈസ്. നമുക്കറിയില്ല. ലെറ്റ്സ് സീ. ദുബായിലെത്തിയാൽ മതി. He's Mr. Driver. ബസ് വെച്ചേ കൊള്ളാം. ഇത് ഗവൺമെന്റ് അല്ലല്ലോ, ഇതിങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടിട്ട് ഫുള്ള് പ്രൈവറ്റിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുവാണ്. ഇതാണ് ഗൈസ് ജോർജിയയിലെ ബസ് സ്റ്റാൻഡ്. ഏകദേശം നമ്മുടെ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പോലെ. അതെ. ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് ഇപ്പുറത്ത് ഇറങ്ങാം. ആ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി പോവാം. ജോർജിയയിലെ ആൾക്കാർ കൊള്ളത്തില്ല ഗൈസ്. ഒരു മനുഷ്യർക്ക് പോലും ചെറിയൊരു ഇതില്ല. എല്ലാവരും ഭയങ്കര ശോകമാണ്. മറ്റേ കോൺസെപ്റ്റ് പോലെയാണോ? ഇയാളെ മോങ്ങാണ് മറ്റേ ഉറക്കാൻ വന്നിട്ടിരിക്കും. എടുക്കാൻ തോന്നുന്നു ആ കൊച്ചിന് കാണുന്നു. ഹലോ അബുദാബി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗൈസ് നമ്മുടെ ട്രിപ്പ്. എല്ലാവരും ഉറക്കം തൂങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. വണ്ടി പോയി ഗൈസ്, ഡ്രോൺ പിടിച്ച് ഗൈസ്, മൊത്തത്തിൽ മൂഞ്ച് ഗൈസ്. ഇതേ ഷട്ടിൽ സർവീസ് ഇതിന് പോയാൽ പോലെ. ഈ ഷട്ടിലിന് പോകാൻ പറ്റൂലേ?